सत श्री अकाल जी सारे नूं वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर रिविजन मॉड्यूल फॉर पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर एग्जामिनेशन। इस रिविजन मॉड्यूल दे विच असी पूरे जीके पोर्शन दी रिविजन कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज। जिहड़ी मैं लेक्चर सीरीज लै रहे हैं उस दे विच मैं तुहाडे जीके इकोनॉमी दे पोर्शन दी तैयारी करावांगा थ्रू एमसीक्यूज। नाउ जे तुसी ये लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम तो तुहानू पता है असी 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं ते तकरीबन ऑलमोस्ट सारा सिलेबस थ्रू एमसीक्यूज असी कवर कर चुके हैं जीके इकोनॉमी दा। ठीक है, बट असी तुहानू प्रॉमिस कीता सी कि असी तुहानू 8 लेक्चर दवांगे जीके इकोनॉमी दे। राइट नाउ जेडे लास्ट दे 2 लेक्चर्स होणगे ना वो मिसलेनियस कैटेगरी दे होणगे। मिसलेनियस दा मतलब की है कि इकोनॉमी दे पूरे सिलेबस चों पहला तो जेडे पहले 6 लेक्चर गए सी उन्हां दे विच तां एक पर्टिकुलर टॉपिक नूं असी थ्रू एमसीक्यूज कवर कर रहे सी। फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया। हुण पूरे इकोनॉमी दे सिलेबस नूं असी थ्रू एमसीक्यूज कवर करांगे इन दीज लास्ट 2 लेक्चर्स। आज है डे 7 ਤਾਂ ਡੇ 7 ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਨ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਫॉर ਜੀਕੇ ਇਕਨੋਮੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ ਜੀਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼। ਨਾਓ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, which of the following statement is correct about headline inflation? now ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ सीपीआई ना बहुत सारे तरीके का हुंदा है। ठीक है, सीपीआई कंबाइंड भी हुंदा है, सीपीआई रूरल भी हुंदा है, सीपीआई अर्बन भी हुंदा है, ते सीपीआई अपना इंडस्ट्रियल वर्कर भी हुंदा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपना रूरल लेबर भी हुंदा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपना एग्रीकल्चर लेबर भी हुंदा है। ये जिहड़े सीपीआई दे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने सीपीआई कंबाइंड रूरल अर्बन इन्हां नूं कंपाइल करदा है एनएसओ। ते ये जिहड़ा हैगा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबरर इन्हां नूं कंपाइल करदा है अपना लेबर डिपार्टमेंट या लेबर मिनिस्ट्री दा लेबर डिपार्टमेंट जिहड़ा है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, नाउ हेडलाइन इन्फ्लेशन असी किस नूं कहंदे हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन असी सीपीआई कंबाइंड नूं कहंदे हैं। टोटल इंडिया दी जिहड़ी इन्फ्लेशन हैगी है ना सीपीआई कंबाइंड रूरल प्लस अर्बन उस नूं असी हेडलाइन इन्फ्लेशन कहंदे हैं। ते हेडलाइन इन्फ्लेशन नूं ही आरबीआई ऑफिशियली टारगेट करता है। तुसीं सुनिया होना कि आरबीआई कहता है कि इन्फ्लेशन शुड बी केप्ट बिटवीन 2 to 6%। ते 2 to 6% जिहड़ी इन्फ्लेशन नूं रखना है मतलब इन्फ्लेशन नूं 2 to 6% दे विच रखना है, ये किहड़ी इन्फ्लेशन नूं रखना है? सीपीआई कंबाइंड नूं रखना है, हेडलाइन इन्फ्लेशन नूं रखना है। ठीक है, नाउ तुहाडे तो पूछिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हेडलाइन इन्फ्लेशन? इट इज अ सिचुएशन व्हेन द इन्फ्लेशन इज ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस एंड कॉस्ट्स। ना सिर्फ ये नहीं है, इट इंक्लूड्स आइटम्स व्हिच हैव वॉलेटाइल प्राइस मूवमेंट एज वेल। यस, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मूवमेंट एज वेल, क्योंकि एज वेल लिखा हुआ है ना इसका मतलब सीपीआई जिहड़ी हेडलाइन इन्फ्लेशन हुंदी है वो सारी चीजां दे प्राइसेस नूं ट्रैक करदी है, वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल दोनों। इट एक्सक्लूड्स आइटम्स व्हिच हैव वॉलेटाइल प्राइस मूवमेंट। ना, इट इज अ सिचुएशन दैट अकर्स ओनली व्हेन करेंसी इज पंप्ड इनटू द मार्केट। ना, तो ऐसे करके दिस इज दी ओनली करेक्ट ऑप्शन दैट इज लेफ्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैगी हैं। ये वेजेस करके सिर्फ जेडी इन्फ्लेशन हुंदी है उसनूं असी हेडलाइन नहीं कहंदे, हेडलाइन तो सारी टाइप दी इन्फ्लेशन हुंदी है। एक्सक्लूड आपां वॉलेटाइल प्राइस मूवमेंट्स नूं नहीं करदे, सारे टाइप दी प्राइस मूवमेंट नूं असी इंक्लूड करदे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसे करके ये भी गलत है ते ये भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 2, which of the following factors will give the strongest upward push to inflation? Among these 4 सब तो ज्यादा इन्फ्लेशन किदे करके वधनी हैगी है? ठीक है, ऑप्शन ए, an increase in the salary of government employees financed from domestic borrowing। ना, an increase इन्फ्लेशन तो जरूर होगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ पर most inflationary नहीं हैगा। an increase in the salary of government employees financed from printing new money। जब गवर्नमेंट नवी करेंसी प्रिंट करके उस करेंसी ਨੂੰ यूज करदी है अपने इंप्लॉइज ਨੂੰ सैलरी देने वास्ते, ਤਾਂ सब तो ਵੱਧ इन्फ्लेशन होनी है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना मॉनेटरी एक्सपेंशन भी हो रही है, फिजिकल एक्सपेंशन भी हो रही है। तब बी, an increase in the salary of government employees financed from revenue sources without causing a fiscal deficit। ਇਹ ਤਾਂ इन्फ्लेशनरी ਹੁੰਦਾ ही नहीं। an increase in the salary of government employees financed from cutting government expenditure in other sectors, ਇਹ ਵੀ इन्फ्लेशनरी नहीं ਹੁੰਦਾ। ऑप्शन ए इन्फ्लेशनरी ਹੁੰਦਾ है बट साडे तो पूछे है मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पुश टू इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीड डेवलपमेंट इन इंडिया।
seed development in India. Quality of seeds accounts for a significant chunk of agricultural productivity. Obviously, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸੀਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੈਸ, India can improve its agricultural productivity if it reduces its seed replacement ratio. Now, ਇਸ statement ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ seed replacement ratio ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now, what is seed replacement ratio? Seed replacement ratio is the ratio of total quality certified seeds used in India divided by total seeds used in India. Generally farmers ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ farm saved seeds ਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ seeds ਨੂੰ use ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ farmers generally don't use quality certified seeds because quality certified seeds are costly, ਠੀਕ ਹੈ? but because farmers quality certified seeds use ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ agricultural productivity ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now seed replacement ratio actually measures the proportion of quality certified seeds used as a percentage of overall seeds used, ठीक है? Now जिन्नी ज़्यादा ਤੁਹਾਡੀ seed replacement ratio ਹੁੰਦੀ ਹੈ, for example ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ seed replacement ratio increase ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ quality certified seeds ਦੀ sowing better ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੀਡ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਸੀਡ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੀਡ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਾ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਇਟਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਫ ਇਟ ਰਿਡਿਊਸਸ ਨਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ਸ ਸੀਡ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਓਨਲੀ one. Alright, next. Which one of the following organization publishes data on fortnightly basis on narrow money and broad money? Now second lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ money and banking ਦਾ ਜਿਹੜਾ topic cover ਕੀਤਾ ਸੀ through MCQs, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ M0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, M1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, M2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, M3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? Now ਇਹ monetary aggregates ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ monetary aggregates ਨੂੰ publish ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, RBI ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? RBI ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ RBI ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਿ M0 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, M1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, M2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, M3 ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ RBI publishes these monetary aggregates, not just M1 and M3. RBI also publishes M0, M2, M4. So the answer to this question is B again. Next, question number 5. Income generated from tourism can be placed in which of the following category? Now, tourism ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Service ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨਾ? ਜੇ ਫੋਰਨ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਵਿਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵੀ 2 ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ, tourism service export will be categorized as invisible export. ऐसे करके option A is correct. ठीक है? चलो question number 6. Consider the following statements. Services sector was the worst hit sector by COVID-19 pandemic. Absolutely correct. देखो जब COVID-19 pandemic आया सी ते lockdown लग गया सी, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਬਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਲੂਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ this statement is absolutely correct. Among the subsectors of services, contact intensive sectors contracted the most. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕੰਟੈਕਟ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਇੰਟੈਂਸਿਵ। ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਬਟ ਕੰਟੈਕਟ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਾਂ ਵਰਸਟ ਹਿੱਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਦ ਮੋਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਦ ਟੋਟਲ GVA ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 50%। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ GDP ਹੈਗੀ ਹੈ, GVA ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 50% ਆਫ GDP ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਜਾਂ GVA ਕਮਸ ਫਰੋਮ services. 25% of your GDP GVA, 25 to 30% of your GVA comes from industrial sector. ਤੇ 18% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ that comes from agriculture sector. The services sector is 50% of total GVA. This statement is also absolutely correct. D. ठीक है? Question 7. Which of the following is not a high frequency indicator for services sector? देखो high frequency indicator ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਨਾਓ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ GVA ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਬਾय ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ PMI, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਡੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल PMI ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੰਥਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, GVA ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਜਾਂ ਐਨੂਅਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ। ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਟਲ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰੇਟਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਫਰੇਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੋਟਲ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ PMI ਓਕੇ, ਫਰੇਟ ਐਂਡ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰੇਟ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਕੁਆਰਟਰਲੀ GDP ਫਿਗਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰਟਰਲੀ GVA ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ PMI ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਥਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ PMI ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਐਟ ਅ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੈਨ ਕੁਆਰਟਰਲੀ GDP ਫਿਗਰਸ। ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਦਾ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਲੈਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ? D, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
Services sector is the largest recipient of FDI in India. Yes, absolutely correct. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ FDI ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ FDI, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ FDI ਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ FDI ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ more than 25 ਬਿਲੀਅਨ would go to services sector। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਸੈਕਟਰਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਆਫ FDI। ਯੈਸ, ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਸ 9th ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ FDI ਇਨਫਲੋ। ਨੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 1 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੈਂਕ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ 9th ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੌਪ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 1। Question number 9. Which of the following organization releases World Investment Report? Now ਇਹ ਨਾ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, World Investment Report is published by, always remember, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD। ठीक है, A. Next. Which of the following organization releases World Tourism Barometer? Now, World Tourism Barometer है ना, World Tourism Barometer is an index which actually ranks countries on the basis of the performance of their tourism sector। जिस country ਦਾ tourism sector ਵਧੀਆ perform ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ score on World Tourism Barometer high ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ country ਦਾ tourism sector ਖਰਾਬ perform ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ score ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਨਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ WTO ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ WTO ਹੈ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ WTO ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਈਅਰ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ WTO ਦਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ WTO ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ WTO ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਹੈ ਨਾ। Just remember, don't confuse it with WTO as we are familiar with. We are familiar with trade organization. ਉਹਦੇ ਨਾਲ confuse ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। World Tourism Barometer is by World Tourism Organization ਤੇ World Tourism Organization is an agency of United Nations. ठीक है, C. Question 11. Consider the following statements. Indian ports handle around 90% of international trade by value. Na. ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। 90% of India's international trade by volume is handled by Indian ports. 70% of India's international trade by value. Volume ਤੇ value ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। Volume ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਤਾਂ 90% of our trade 90% of our trade by volume is handled by Indian ports. 70% of our trade by value is handled by Indian ports. ठीक है, तो this statement is false because इत्थे value लिखा हुआ है, value दे लिए इतना number हैगा 70%. India has a total of 13 major ports, correct. The turnaround time of Indian ports is higher than global median ship turnaround time. Turnaround time ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? So for example, ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ USA ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now turnaround time is the time taken by that ship to land in Mumbai, offload the goods, offload the consignment in Mumbai and go back. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ turnaround time ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। Now turnaround time ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, that means your ports are not efficient. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ports ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 3-4 ਦਿਨ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਫਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ। Now Indian ports are not as efficient as globally ਜਿੰਨੇ ਵੀ ports ਨੇ। western ਜਿਹੜੇ ports ਹੈਗੇ ਆ, Chinese ports ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, they are more efficient। ਤੇ how do we judge, how do we see whether other ports are more efficient than Indian ports? Well, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ports ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਾਕੀ ports ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਟ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਪੋਰਟ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਿਪ ਡੌਕ ਕਰਦਾ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ 1 day or less than 1 day। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 3 days। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਰਟਸ ਇੰਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ? ਵੈਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ। Now, the turnaround time of Indian ports is higher than global median ship turnaround time. Yes, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋ slowly and gradually ਸਾਡਾ turnaround time ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, that means our ports are improving। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ B। Question 12. Consider the following statement. As of 2021, total number of startup unicorns in India is 83. Unicorn ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਟਾਰਟਅਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਕॉर्न ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ 8000 ਕਰੋੜ ਔਰ ਮੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕॉर्न्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 83 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। 44 startups in India achieved unicorn status in 2021. Absolutely correct. ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। C. Question 13. Which of the following statement is are correct? Increased construction activity improves the demand conditions for steel and cement. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੂਗੀ ਨਾ ਫॉर ਸੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੀਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰੀਆ ਸੁਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੈਸ, ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦ ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3rd ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3rd ਜਾਂ 4th ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਕੋਰ ਸੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਨਾ। ਉਨ 8 ਕੋਰ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਥ। C. Consider the following statements. Indirect tax collections are significantly higher than direct tax collections. Now, as per the latest data, indirect tax collections are almost similar to direct tax collections. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ? GST, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨਾਲ, ਉਨਾ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨਾਲ, right? So as per the latest data from economic survey, collections from direct tax and indirect tax are almost similar. So you can't say indirect tax collections are significantly higher, no. Among the direct taxes, corporate tax provides the government with highest revenue. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। direct tax ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ corporate tax ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ personal income tax ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ correct ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ B. Consider the following statements regarding retail direct scheme. Now retail direct scheme ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ retail direct scheme ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ। Now ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ before 1 or 2 years, like 1 or 2 years back, like before 2021, ਚਲੋ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਏ, NBFCs ਹੋ ਗਈ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੀਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਰੀਸੈਂਟਲੀ RBI ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੀਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰੀਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, under the scheme retail investors can invest a minimum of 10,000 in government securities with no upper limit. No, there is upper limit, 1 CR. This scheme will diversify the pool of investor for government securities. Yes, because ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ government securities ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ institutional investors invest ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ retail investors ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ investors ਦਾ pool diversify ਹੋ ਗਿਆ। Yes, retail investors can only invest in secondary market under this scheme. Now ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਦੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 6, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਵਾਚਡ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ। ਬਟ ਨਨਦਲੈਸ ਰੀਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, question number 16, which of the following has the highest share in revenue expenditure of the government? Always remember, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਨ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ the largest share in the revenue expenditure of the government is of interest payments. ठीक है, next. Consider the following statement regarding state finances. Under the fiscal responsibility legislation, state governments are required to contain their fiscal deficit under 3% of GSDP. Now, GSDP stands for Gross State Domestic Product. ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਕਹੋਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਿਲੋ 3% ਆਫ ਯੋਰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸਸ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ बढ़ा ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਪ ਟੂ 5%। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸਸ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ at that point it was very difficult for them to maintain their fiscal deficit below 3%। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਵਰਤੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 10%, ਇਸੇ ਕਰਕੇ this statement is false. Answer is only 1. Consider the following statements. 50% of gross tax revenue is accrued from direct taxes and the remaining half from indirect taxes as per the latest data. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ direct taxes ਤੇ indirect taxes revenue collection from both these taxes are almost same, 50% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, grants in aid given by center to states is put under capital account. No, it is put under revenue account. Share of revenue expenditure declined during financial year 2021 to 2022, whereas that of capital expenditure increased. Absolutely. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। From 2021 to 2022, between 2021 and 22, total expenditure ਦੇ ਵਿੱਚ revenue expenditure ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ capital expenditure ਵਧਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ this statement is also correct. The answer is 1 and 3 only. All right. Consider the following statements regarding MSCI Emerging Markets India. Now MSCI ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ MSCI ਇੰਡੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ,
Now consider the following statements regarding MSCI Emerging Markets Index. Now MSCI Emerging Markets Index news ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? Because India ਨੇ MSCI Emerging Markets Index ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ position improve ਕਰੀ ਹੈ. Recently, India's weight in this index has increased and that of China has decreased. Yes, increased weight in this index creates conditions for improvement in foreign portfolio investment inflow. Absolutely correct. ठीक है? Next. Consider the following statement regarding insurance sector. ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ between insurance density ਤੇ insurance penetration ਦੇ ਵਿੱਚ, right? Insurance density is the total premium paid as a percentage of GDP. Na, insurance density is total premium divided by population. Insurance penetration is higher than that of global. India's insurance penetration is higher than that of global average. No, India's insurance penetration is pretty low. ठीक है? Why? Because India ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ insurance popular ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ insurance ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. Globally ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. that is why insurance penetration in India is lower, comparatively lower than global average. ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ answer to this question is D. These are the following factors are responsible for hike in global inflation. ਜਿਹੜੀ global inflation ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ these days, ਕੀ reasons ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? Increase in pent up demand fueling consumer spending. Yes, lockdown ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ demand ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ. ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਈ ਫਿਸਕਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਡਿਊ ਟੂ COVID-19 ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼. ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਰੈਵਨਿਊ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਪਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ. ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੀਗਾ in those countries ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੱਧ ਗਿਆ. ਤੇ when governments increase their fiscal deficit ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ they are providing fiscal stimulus. now fiscal stimulus ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਸਕਲ stimulus ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਵਰਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, that is because of front loading of high fiscal stimulus. ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ this reason is also correct. Answer is C. ठीक है? Which of the following statements regarding consumer price index based inflation are false? CPI core includes the price of petrol and diesel used for vehicles. Now core inflation ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Core inflation ਹੁੰਦੀ ਹੈ non fuel inflation. But ਇਹ ਜਿਹੜਾ fuel ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੈਰੋਸੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਫਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਰੋਸੀਨ ਵਗੈਰਾ. ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ when we say core inflation is non food non fuel inflation, ਤਾਂ non fuel ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ. ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ core inflation includes the price of petrol and diesel. Yes. Fuel inflation has the largest weight in CPI combined. No. Food inflation has the largest weight. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ weight food inflation ਦਾ ਹੈਗਾ in CPI combined. CPI based inflation also tracks the prices of services unlike wholesale price index. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ CPI ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ. ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਗੁੱਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਸ, whereas in case of wholesale price index only goods are tracked. ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਰੈਕਟ. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਾਲਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ only 2 is false. ਠੀਕ ਹੈ? Question 23. Consider the following statements regarding ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ's SDG India Index. SDG India Index ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, SDG ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ. ਤਾਂ SDG India Index ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਨ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ. ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ SDGs ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਸਕੋਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ देयर परफॉर्मेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है? A score between 65 to 99 puts a state in the performer category. ना
ਅਚੀਵਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ 0 to 49 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਬਿਟਵੀਨ 50 to 64 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈ from 65 to 99 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਰਲਾ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਕੋਰ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 65 to 99। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ 100 ਹੀ ਆ ਗਿਆ that means you have achieved all the sustainable development goals ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਚੀਵਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ SDG ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਿਟਵੀਨ 0 to 49 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 50 to 64 ਪਰਫਾਰਮਰ ਸਟੇਟਸ, 65 to 99 ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਸਟੇਟਸ, ਕੇਰਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ 100 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਕੋਰ 100 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। that means there is no state that lies in the achiever category। achiever category ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। A score between 65 to 99 puts a state or UT in performer category। No, front runner category ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਹੈ। Kerala and Chandigarh are the top performing state and UT respectively in the 3rd edition of SDG India Index। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ among UTs ਬੈਸਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ among states ਬੈਸਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ the answer to this question is this is correct, this is false because ਇੱਥੇ front runner ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ B। Which of the following statements regarding SDG India Index are incorrect? Incorrect। देखो मैं SDG India Index ਤੋਂ 2 questions पता है क्यों पाए हैं? Because SDG India Index बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ SDG India Index ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ SDG India Index ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ SDG India Index ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ SDG India Index ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, because Punjab has performed well in SDG India Index and because SDG India Index is a very successful initiative of ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ? It is the world's first government-led sub-national measure of SDG progress। Yes, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਦਈ ਹੈ, ਸਕੋਰ ਦਏ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰੈਕਟ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਨਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ SDG ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, UTs ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। Okay, the first edition of this index track progress of states UTs on all sustainable development goals। ਨਹੀਂ, first edition ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ 17 ਹੈ, ਪਰ ਫਰਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮੇਜਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ 15 ਗੋਲਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਗੋਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ 2 ਗੋਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ 17 ਗੋਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਟਰੈਕ ਓਨਲੀ ਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਔਨ 15 ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਓਨਲੀ। This statement is false. The answer is correct ही पूछा, incorrect पूछा है। Only 3 is incorrect. ठीक है, first 2 are correct. The monetary policy in India uses which of the following tools? Now RBI money supply ਨੂੰ control ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ tools ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ monetary policy tools ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ monetary policy tools ਕਿਹੜੇ ਨੇ? Bank rate monetary policy tool ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ।
ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਬਲਿਕ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ, ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਇਜ਼ 1 and 2। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਚਰ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, alright, but thank you so much for watching and I hope it added some value to your preparation। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ with respect to ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? अपने प्रॉब्लम का हल काटना, सोल्यूशन असी देवांगे। सॉरी नाउ चलो फिर ठीक है, बस और कुछ नहीं कहना मैं। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर सेट ऑफ MCQs। थैंक यू एवरीवन।